성탄의 연결과 구별. 아멘. 성탄의 연결과 구별입니다. Christmas connection and separation. Christmas connection and separation. 크리스마스가 있음을 통해서 커넥션이 이루어졌고 또한 separation이 이루어졌다라는 내용이 되겠죠. What comes to your mind when you hear the word Christmas? What does Christmas mean to you? 한번 답해 보세요. You guys, you could answer me. 선물? 하나씩. 선물? Birth of Jesus. Very good. What else? What does Christmas mean to you? Santa Claus. 역시 장로님다운 대답. What else? 뭐 이런 거, maybe family? Maybe, 저도 Christmas tree? 이런 거. 근데 여러분들이 저한테 지금 약간 속으신 거예요. 제 질문에. That's a bad question. What does Christmas mean to you? That's a bad question. Because it really doesn't matter what you think. It really doesn't matter what we think about Christmas. What really matters is what Bible says about Christmas. Can I get an amen? Amen. 내가 생각하는 거는 그렇게 중요하지 않아요. 그런데 성경에서 말하는 성탄이 무엇인가? That's what really matters. And what does the Bible have to say about Christmas? 성경이 말하는 성탄은 글쎄, like somebody said, birth of Jesus. Yes, perfect. Love, God's love for the world. 이런 것들이 되겠죠, 그렇죠? 근데 그런 많은 것들이 있는데 오늘은 아마 여러분들이 처음 들어보시는 게 아닐까 생각이 돼요. 성탄하면은 여러분들과 제가 또한 생각해야 되는 게 한번 따라해 보시겠습니다. 미워함, hatred. You're like, the word hatred should come into your mind when you hear the word Christmas. You're going, what? How so? Well, that's what today's verse is talking about. 성경은 성탄에 대해서 많은 것 얘기하는데 우리가 깜빡 잊고 넘어가는 것 중에 하나가 미워함이 분명히 있어요. 예수님을 미워함이 분명히 포함되어 있고 그것 때문에 그 미워함이 고스란히 예수님을 따르시는 성도들에게 전달되는 거예요. 그게 오늘 말씀이 증거해 주는 건데 제가 증명해 볼게요. When you read Matthew chapter 2, 마태복음 2장을 보시면은 it talks about how when Jesus came into this world, King Herod라는 사람이 있었어. King Herod이 있었는데 King Herod was so scared of 이스라엘의 왕이 나셨네. 이스라엘 왕이 싫어. 자기가 왕이어야 되는데 이스라엘 왕이 나셨다 그러니까 what does he do? He kills every boy, Israel boy under 2 years old. 예수님의 태어난 때와 그때와 시간을 따져보니까 한 2살쯤 됐을 것 같으니까 2살 미만의 모든 보이들을 죽여요. So to get rid of the king, because he is the king. That's called hatred. 그게 미워함이에요. 그리고 그런 미워함은 결국 어디까지 연결되는지 아시죠? 어디요? 예수님의 십자가까지. 예수님을 미워함이 계속돼요. 요한복음 보시면 chapter 2부터 미워함이 시작돼가지고 chapter 5에서는 예수님을 죽이겠다고 결정을 하고 chapter 19에 가서는 결국에는 십자가. 그런 기록이 있다는 거죠. So Jesus on Christmas Day when he came, he created connection and separation. Connection with Jesus and separation from the world. That's what today's verse talks about. 여러분들 어떤 분들은 그럴 거예요. 나는 크리스천인데 그렇게 미움 받지 않는데 내가 미움을 받나? 제가 생각해 보니까 그래요. 우리는 많은 미움 받지 않아요. 예수 믿는 것 때문에 누가 나 따기 때리고 못 살게 굴고 막 그러는 거 거의 없지 않나요? 그런데 여러분 이 세상에 이 지구 위에 크리스천으로 구분되는 사람들이 몇 명인 줄 아세요?
여기에는 카톨릭도 들어있고 뭐 잘못된 신앙된 자들, 근데 그들이 크리스천이라고 막 이게 다 들어있는데 there's 2.4 billion so-called Christians in the world. 2.4 billion. 근데 전체 지구의 인구를 따져보니까 8.2 billion이래요. 그런데 2.4 billion 크리스천 중에 daily suffering을 받는 크리스천들이 몇 명인 줄 아세요? 그냥 매일매일 suffering 받는 믿음 때문에 그런 크리스천이 몇 명이냐면 360 million이래요. 여러분, 우리는 daily suffering 없잖아요. 그죠? We're good. 예배하고 싶고 큰 소리로 찬양하고 멋있게 찬양하고 막 그러는데 many people, 360 billion Christians in the world daily suffering. 죽기도 하고 지금 이 순간도 숨어서 그 믿음 지키려고 노력하는 사람들이 있다는 거예요. You know how many that is? 1 out of every 7 Christian is going through suffering. 7명 중에 1명의 성도는 예수 믿음 때문에 고난을 받고 있어요. 미워함을 받고 있어요. So we cannot say there's no suffering in the world. You don't know what's going on in North Korea. You don't know what's going on in Africa, China. 그렇죠? 그런 suffering이 계속되고 있어요. 그러면은 let's talk about it. Why? 우리 이렇게 좋은 사랑의 하나님을 믿는데 예수님을 믿는데 why so much hatred? Number one, 예수님과의 연결 때문에 그래요. Because of the connection we have with Jesus Christ, there's going to be hatred. 여러분 생각해 보세요. Everything in this world is all about connection, isn't it? 내가 누구를 알고 누구에게 속했고 어떤 종류의 사람이고 어디에 줄을 서고 맞나요? 그게 세상의 이치 아닌가요? 맞아요. 그래서 내가 누구를 아는가를 통해서 내가 잘 되고 줄 서고 거기서 머리 숙이고 그러면은 내가 잘 나갈 수도 있고 승진도 할 수 있고 그죠? 교수 눈에 잘 보이면은 또 플러스도 받을 수 있고 막 그런 거가 있어요. 예수님이 그거를 아셨던 것 같아요. 왜 그러냐면 19절에 보시면은 예수님이 이런 말씀을 하세요. 한번 보세요. 너희가 세상에 속하였으면은 세상에서 줄 섰으면은 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 여러분들 어디 소속이세요? 이 구절 보니까 여러분들과 저는 누구에게 속했다고요? 예수님에게 속한 사람들인 줄 믿습니다. 16절에 보면은 내가 너희를 택하였다 말씀하세요. I have chosen you 라고 예수님께서 말씀하세요. 그것 때문에 예수님이 이 땅에 오신 거예요. To choose us, to bring us into His presence. 그것 때문에 이 세상에 오셨습니다. 여러분 2주 전에 2 weeks ago 우리 설교 기억나세요? Jesus is the vine and we are the what? 그렇죠. 영어로 했는데 가지가 나오네. 오케이. 예수님은 참 포도나무시고 우리는 영어가 안 나와요. 가지예요, 가지. 그렇죠? What does that mean? 예수님은 포도나무시고 우리는 가지고 He's the vine, we are the branches. What does that mean? That means we are inseparable from Jesus Christ. 예수님에게서부터 떨어질래야 떨어질 수 없는 우리가 되었다라는 것입니다. 커넥션, 예수님과의 커넥션을 말하고 있습니다. 주님과 연결돼 있어요, 여러분들은. 그런데 보세요. 오늘 18절에 보면은 당신을 세상이 미워했대요. 당신을 세상이 먼저 미워했대요. 그런데 그렇게 미움받는 예수님, 태어날 때부터 미움받았던 예수님이 우리와 연결돼 있대요. 그러면 어떻게 해요? 그 미워함은 누구에게 고스란히 전달된다? 가지들에게, 여러분들과 저에게 전달되고 있는 거예요. 그래서 여러분들과 저는 이 세상에서 미움받는 인생인 것 꼭 기억하시기 바랍니다. 아멘 안 하셔도 좋아요. 팩트는 팩트예요.
그게 우리라고 예수님께서 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 예수님께서 계속 말씀하시는 게 십자가 지고 나를 따르라, 나 따라라, 열심히 해라, 절대 포기하지 마. Don't give up following me. I know it's going to be difficult. It's going to be hard at times, but follow me. Don't give up on me. 그렇게 예수님께서 계속 도와주고 계시고 또 우리 안에다가는 성령을 주시면서 우리의 십자가의 길을 이렇게 empower, 힘을 더해 주시고 계시는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 주님께서 하시는 말씀이 두려워하지 말래요. 두려워하지 말래요. 여러분 보실까요? 우리 베드로전서 4장 말씀이죠. 4장 12절 말씀 한번 띄워주시면 우리 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 시작. 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 13절 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 아멘. 고난이 찾아올 때 When we're faced with suffering, when we're faced with hatred in this world, don't take that as a weird thing. That's expected. 그런 거는 당연히 받는 거라고 하라고 말씀하세요. 그리스도의 고난이라고 말씀하세요. 그리스도의 고난. Participating in the suffering of our Lord Jesus Christ. What an honor. What an honor. 예수님께서 고난당하시고 우리를 위해서 십자가에서 돌아가셨는데 예수님께서 너희 나와 같이 하자 그러고 말씀하고 계세요. 사도 바울은 이런 똑같은 이야기를 골로새서 1장 24절에서 그리스도의 남은 고난을 우리가 채워간다라고 얘기를 해요. What a privilege. What a wonderful honor that is. 쉽지는 않을 거예요, 분명히. 왜요? 이 세상에서 미워하는 거 좋아할 사람이 아무도 없어요. 예수님도 미움받는 거, suffering 그런 거 싫어하셨어요. 그래서 십자가 앞에서 기도하실 때 어떻게 기도하셨죠? 무엇이 무엇으로 변하기 정도로? 이거 말이 헷갈려. 무엇이 될 정도로? 아니 반대. 땀이 피로 변할 정도로. Jesus didn't look forward to the cross. He didn't want it. He said, Father, don't let this happen if you could help. But your will, not my desire. 그리고 십자가 지신 거예요. 여러분, 거기에 여러분들과 저를 초대하고 계십니다. 여러분 좀 이상하죠? 왜 성탄인데 이 기쁜 날, 성탄 주일인데 왜 suffering을 이야기를 하나? That's what 성탄 is all about. 예수님의 성탄이 그것을 얘기하고 있기 때문에 그래요. 이 자리에 우리 어린아이들도 있는데 이 아이들은 다 태어날 때 살기 위해서 태어났어요. 주먹도 꽉 쥐고 응애 하면서 나 살아볼 거야. 살 거야. I'm gonna live. I'm gonna make something out of my life 하면서 태어났어요. 맞죠? 그런데 딱 한 분만 이 세상에 오실 때 나 살아볼 거야 라고 오신 게 아니라 나 죽으러 왔어. 나 죽으러 왔어. I came to die so that my people don't have to die. 그거를 예수님이 말씀하시는 게 무슨 날이라고요? 성탄이라는 것입니다. 성탄이 근데 왜 기쁠까요? 성탄이 왜 기쁜지 아세요? 골로새서 1장 19절 말씀, 14절 말씀 보니까 우리의 모든 죄가 사해졌기 때문에. 할렐루야. 여러분 죄 있으시잖아요. 오늘도 죄 지셨죠? 이따가도 죄 지으려고 지금 준비하고 계시잖아요. 우리는 죄로부터 자유될 수가 없어요. 그런데 우리의 모든 죄, 과거, 현재, 오늘 저녁, 40년 후 지을 이 모든 죄가 예수 그리스도 안에서 용서받았다라고 말씀하십니다. 무엇 때문에? 예수님의 고난받음, 예수님의 미워함 받으심 때문에 용서받았다고 말씀하세요. 그럼 복음은 무엇인가? What is the gospel? 복음은 우리가 그 예수님을 믿고 천국 가는 것을 말해요. 맞죠?
그런데 거기다 더 나간다고 하면은 한 단계 더 깊은 차원으로 들어간다고 하면은 복음은 구원받는 것뿐만 아니라 복음은 우리가 이 땅에서 고난을 받을 때 예수 그리스도와 함께 예수님이 더해 주시는 능력으로 성령의 보호하심으로 이것을 넉넉히 감당해 나가는 것, 그런 삶을 사는 것이라고 말할 수 있습니다. 복음의 사람들만 아멘 해보시기 바랍니다. 아멘. 여러분들 고난이 올 때 무서워, That's enough, no more. 그리고 적당히 세상과 타협하고 그런 삶 살 필요 없어요. Jesus has overcome the world, Bible says. You stick with him. You stick with Jesus. You hold on to Jesus. You could never fail. 이길 수 있습니다. 예수님이 승리하셨기 때문에. 아멘. 아멘. 그래서 예수님과의 커넥션을 말씀해 주고 계세요. 예수님과 여러분들과 저는 연결되었다. 그런데 두 번째 포인트가 있어요. 예수님과의 커넥션은 또 다른 의미가 있는데 이게 뭐냐면은 세상과의 구별입니다. 세상과의 구별. Separation from the world. 예수님이 성탄에 우리를 찾아오셨을 때 He came so that we will be connected with Him. It also means to separate us from this world. 이 세상에서 우리를 구별하시기 위해서 성탄에 이 땅에 오셨다라는 것을 말할 수 있어요. 오늘 22절부터 25절 보시면은 그들이라는 대명사가 나와요. Pronoun. Special pronoun is used from verse 22 through 25, referring to they and them. They and them. Was Jesus being politically correct with the pronouns? No. Jesus is making an absolute separation and distinction from this world and His people. 하나님의 사람들과 세상 사람들과의 구분을 하기 위해서 그들이라는 대명사 pronoun을 쓰고 계세요. 근데 이전에 18절부터 22절까지 보시면은 21절까지 보시면은 너희였어요. 당신의 사람들을 말할 때 너희라고 말씀하세요. 그런데 22절부터 25절에서는 그들, them, they라고 구별을 하고 계시는 것이죠. 여러분, 예수님이 왜 성탄을 통해서 이 땅에 오셨나요? To separate God's chosen people out of this world. 하나님의 사람들을 이 땅에서 구별하시기 위해서 오셨다. 다른 말로 성경에서 쓴 예수님이 쓰신 표현으로는요, 요한복음 3장 19절에 이렇게 말씀하십니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑하셨느니라 라고 말씀하세요. 예수님이 이 땅에 뭐로 오셨다고요? 빛으로 오셨어요. 빛으로 오셨는데 세상 사람들이 어둠 가운데 있는 거예요. The people are in their darkness, in their sin. So what did they do? They hated the light. 빛을 싫어했던 거예요. 빛을 비추니까 자기가 죄송합니다. 전문 용어로 다 뽀록나는 거예요. 다 들키게 되는 거예요. 내 안에 감추고 있던 것, 이런 것들이 있는데 어둠에 빛이 비추니까 그게 싫은 거예요. 그래가지고 예수님을 미워하기 시작하고 예수님을 추종하던 사람들 또한 미워하고 오늘까지 지속되고 오늘까지 360 밀리언 피플들이 미워함을 받고 있다라는 것을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 여러분, let me ask you. How many of you guys have Christmas decoration in your house? Raise your hand. 조선말로 여러분들 중에 집에 성탄 데코레이션을 하신 분들 손 한번 들어보세요. 와, 7, 8명밖에 없어요? 그래요? 저희 집에 데코레이션 했어요. 여러분들 보세요. 그래서 next question. 데코레이션을 해놨잖아요. 우리 여기도 데코레이션을 해놓고 그랬는데 데코레이션의 공통점이 하나 있어요. 많은 거의 모든 데코레이션이 이 공통점 하나를 가지고 있어요. 그게 뭘까요? 예? 또
tree. 우리 집엔 tree는 없어요. 이번에 귀찮아서 안 했어. star. light. 오케이. light이에요. light. 많은 데코레이션들 보면은 이쁜 불빛이 비치고 있어요. 그죠? 어떤 집들은 그냥 고상하게 저렇게 그냥 한 가지 색깔로, 또 어떤 집들은 이쁘게 오색 찬란한 불빛으로, 그렇죠? 그렇게 데코레이션을 많이 했어요. 근데 거의 every decoration from banks to restaurant to our home, it's decorated with beautiful light. 그리고 빛을 더 드러내기 위해서 가끔은 우리가 어떻게까지 하는지 아시죠? 그죠? 집에 불도 어둡게 내려요. 그리고 창가에다가 불을 많이 이렇게 트리도 해놓고 그렇게 해요. Why? 어두우면 어두울수록 빛이 어떻게 돼요? 어두워져요? 아니요. 더 아름다워져요. 더 이뻐져요. 더 밝아져요. The light shines all the more brighter and more beautiful when things get dark. 여러분, that's us. 예수님이 이 어두운 세상에 빛으로 오신 거예요. And Jesus shine like the star. And He's invited us to join His beautiful light. 그 아름다운 빛으로 이 세상의 빛의 역할을 감당하려고 우리를 불러주고 계시는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 그게 성도예요. 그리고 그렇기 때문에 세상에서 여러분들과 저는 예수님을 닮아서 미움받을 수밖에 없다. 동의하십니까? 빛이기 때문에 그래요. 혹시 미움 받으시면은 놀라지 마세요. 아까 베드로전서 4장 12절 13절처럼 It's an expected thing. 당연한 거예요. 당연한 거로 우리가 받으시면 된다는 것입니다. Why does the world hate Jesus so much? Why does the world hate Christians so much? 오늘 요한복음 7장 7절에서는 이렇게 말씀하세요. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이라. Testify. Jesus testify in this world that what they do is evil. 예수님이요, 그냥 좋은 게 좋은 거로 오셨으면은 십자가에서 죽지 않으셨을 수도 있어요. 와가지고 그냥 대충 그래 너 최선을 다하고 있어 됐어 우쭈쭈 그렇게 살아 이렇게 했으면은 세상이 예수님 미워하지 않을 거예요. 근데 빛으로 오셨어요. Jesus came as the light and He exposed everything, all the sin, all the dirty things, all the darkness. 이런 걸 다 드러내시면서 예수님께서 빛으로 그들을 향하였기 때문에 미워함 받는 거예요. 그거를 예수님께서 testify 했다, 증언하셨다라고 말씀하세요. 오늘 26절에 보시면은 그 단어, 똑같은 단어가 한 번 더 나와요. 증언하시느니라 라고 26절에서 말씀하시는데 누가 무엇을 증언한다고요? 성령께서 예수님을 증언하신대요. 성령, Holy Spirit, where is the Holy Spirit right now? That was a 질문. 끝에가 올라가니까 질문이 여러분, 성령이 어디 계시나요 지금? 그렇죠. 여기 계시는 거예요. 할렐루야. 성령님이 여기 계시는데 이 성령님께서 예수님을 증언하신대요. 성령님이 여기 안에서 in here Holy Spirit testifies of Jesus, which means 성령님이 예수님께서 빛으로 이 세상에 오셔서 죄악됨을 증언하신 거를 성령님이 지금 여기서 계속하고 계시다는 거예요. What does that mean? 여러분들과 저는 예수님을 닮은 모습으로 이 세상에서 살고 이 세상에서 지내고 있을 때 성령께서 우리를 통해서 이 세상에서 악한 것들을 증언하고 있다라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 이해가 되시죠? 그 구절이? 이렇게 살라고 우리를 지금 부르신 거예요. How are we supposed to live now that we are the light of the world along with Jesus? 우리가 세상의 빛이기 때문에 어떻게 살아야 될까요? 빛으로 살면 돼요.
예수님 따라 사시길 축복합니다. 그런데 여러분, 절대 쫄지 마세요. 절대 무서워하지 마세요. 오, 내가 빛으로 살면은 나는 큰일 났다. World's they're gonna throw stuff at me. They're gonna hate me. They're gonna, separate me and all that. You know what? 그런 게 있을 수 있어요. 그러나, you know what? Jesus is with you. Holy Spirit is with you. And Jesus has overcome the world already. 아멘? 예수님께서 세상을 어떻게 하셨다? 이기었노라 라고 말씀하신 줄 믿습니다. 여러분, 저는 I'm not an Eagles fan. 저는 I'm not an Eagles fan, but I like Eagles. Okay? 무슨 말인지는 모르겠는데, 근데 여러분, 저는 Eagles 팬들이 얼마나 무섭고 그렇게 조금은 무식하게 이렇게 하는지도 알아요. 근데 그게 멋있는 것 같아요, 저는. 근데 이글스 팬들은 분명히 이길 거를 알아요, 이번에. 그죠? EAGLES go bird bark. 그죠? 그런 게 있어요. 그러면은 이기는 팀과 우리가 팀업 하는 게 맞아요. 만약에 질 팀과 우리가 팀업 하는데 이번에 슈퍼볼에서 질 팀을 우리가 알고 있는데 나 거기에 조인할 거야 하는 사람은 단 한 명도 없을 거예요. 우리가 이글스를 좋아하는 이유가 뭐예요? Why do we like Eagles so much? Because that's our team. Because we want Eagles to win. 그래서 그러는 거예요. 그런데 확실한 것, we are team members of Jesus Christ. 아멘. 예수님이 팀이에요. 예수님은 이미 승리하셨어요. Final Super Bowl of the heaven and the earth. Jesus became the winner already. 그런데 그 과정에서는 조금 힘들 수 있어요. 가끔은 힘들어서 우리가 넘어지고 좀 쉬었다 가고 그럴 수도 있어. 근데 예수님께서 하시는 말씀이 You are with me. Stay with me. You are natural winner 라고 말씀하십니다. 우리 그런 모습으로 살아가실 때 여러분들과 저는 이 세상이 감당하지 못할 믿음의 주인공들이 될 줄 믿습니다. 아멘. 그게 성탄의 이유인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 절대 두려워하지 마세요. 예수님께서 함께 하시고 우리 안에 계시는 성령님께서 우리에게 힘과 능력으로 더해 주시면서 성탄의 능력으로 함께 해 주실 줄 믿습니다. 아멘. 우리 한번 그 자리에서 기립하셔